തമിഴകത്തെ അപൂർവ സുന്ദരങ്ങളായ ആന ക്യാമ്പുകളിൽ അദ്വിതീയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ്. കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ പൊള്ളാച്ചിക്ക് സമീപം പറമ്പിക്കുളം റൂട്ടിലാണ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് ക്യാമ്പെങ്കിലും പ്രധാന റോഡിൽ നിന്നും 6-7 കിലോമീറ്റർ അകത്തോട്ട് മാറി തനി കൊടുങ്കാടിനുള്ളിലാണ് കോഴിക്കമ്മത്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന ആനക്യാമ്പ്. മുതുമല ആനക്യാമ്പിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതാ ആനമലയ്ക്കടുത്തുള്ള ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലേക്ക്. ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിലെ ആനക്യാമ്പ് ശരിക്കും വനമധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ വണ്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പുകളിലോ മാത്രം ചെന്നുപറ്റാൻ കഴിയും വിധം ദുർഘടമായ റോഡുകൾ. കാറുകൾ പോലുള്ള സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വഴിനീളെയുള്ള സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ പത്തിവിടർത്തും. അതിനാൽ മുട്ടിനെന്നോണം ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടിയും വരും. സമയം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും എവിടെ നിന്നും ഒരു കരടിയുടെയോ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയോ കാട്ടാനയുടെയോ ഒക്കെ കടന്നാക്രമണം തീർത്തും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ അതൊട്ടും തന്നെ അഭികാമ്യവുമല്ല. കാട്ടുപോത്തും കരടിയും കാട്ടാനകളും മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുന്നിലെ ഭീഷണികൾ. ക്യാമ്പിൽ നിന്നും കാലിൽ വെറുമൊരു നീട്ടുചങ്ങല മാത്രമായി കാട്ടിലേക്ക് മേയാൻ വിടുന്ന ആന അന്തേവാസികളെയും സൂക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ ചില നേരങ്ങളിൽ ചില മനിതர்கள் അങ്ങനെയാണ്. കാടിൻ്റെ സ്വർലോക ഭംഗി കാണുകെ സ്വയം മറന്നുപോകും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടെന്താ, അത്യപൂർവമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളെ തന്നെ തൃക്കൺ പാർക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. സഞ്ചാരികളെ ക്യാമ്പിലെത്തിക്കുവാൻ വനം വകുപ്പിൻ്റെ വാഹനമുണ്ട്. പക്ഷേ രാവിലെയും വൈകിട്ടും അന്തേവാസികളും അവരുടെ പാപ്പാന്മാരും എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിനും ഹാജർ പരിശോധനയ്ക്കുമൊക്കെയായി ഒത്തുചേരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കാലിൽ വലിയൊരു നീട്ടുചങ്ങല മാത്രമിട്ട് ആനകളെ അവരവരുടെ വഴിക്ക് മേയാൻ വിടും. ക്യാമ്പിലെ ആനക്കാർ മുഴുവനും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. അച്ഛനൊപ്പം മക്കളും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം ഒന്നു ചേരുന്ന കുടുംബകാര്യമാണ് ഇവർക്ക് ആനയെ പോറ്റൽ. 80 കുടുംബങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 400ഓളം പേരാണ് ഈ ആദിവാസി സെറ്റിൽമെൻറ്റിലുള്ളത്. വനമധ്യത്തിലായതിനാൽ വൈദ്യുതി ഇനിയും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. 4-5 കിലോമീറ്ററുകൾ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വേണം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലെത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചും പഠിക്കാം. ആനപ്പണി ചെയ്യുന്നവരിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെ സർക്കാർ സർവീസ് പ്രകാരമുള്ള സ്ഥിരം പാപ്പാന്മാരുടെ തസ്തികയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ്. ആനപ്പണിക്ക് പുറമേ വനം കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റി പോർച്ചിങ് വാർഡൻസ് എന്ന തസ്തികയിലും കുറേ പേർ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡൊമസ്റ്റിക് എലിഫന്റ് എങ്ങനെയില്ല, கேப்சர்ட் எலிஃபென்ட் ஆயிருந்தா கூட அவருக்கு ஒரு சோஷியல் லைஃப் இருக்கும். அது குரூப்பாக தான் எப்போவுமே வந்து அது வாழும். காட்டானக்கு அது சோஷியல் லைஃபுக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கு. அதுக்கு ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு ஹெட்னு ஒரு குரூப் எஸ் சார். 8 எலிஃபென்ட் அல்லது 10 எலிஃபென்ட் ஒன்றா இருக்கும். அப்படித்தான். ஆமாம் ஆமாம். அதுக்கப்புறம் போகாது, அதுக்கு மேலே போகாது. குடும்பமான வரைக்கும் ஒரு 8லேருந்து 10க்குள்ள தான் ஒவ்வொரு குரூப். அப்போ ஒரு குரூப் லார்ஜ் ஆகும்போது செப்பரேஷன் இருக்குமா? இருக்குங்க. அதாவது இந்த குரூப்புக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு கேப்டனாக இருக்கக்கூடியது ஒரு ஏஜான வந்து ஃபீமேல் எலிஃபென்ட் தான். ஃபீமேல் எலிஃபென்ட் தான். அந்த ஃபீமேல் எலிஃபென்ட்டை பெரும்பாலும் இங்கே வந்து ஆன்டி எலிஃபென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆன்டி எலிஃபென்ட் அத்தை யானைன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் வந்து அந்த குரூப்பை கம்ப்ளீட்டாக வழிநடத்தி போகும். லீடர்ஷிப் அது என்ன உத்தரவு கொடுக்குதோ அதன்படி தான் மற்ற யானைகள் நடந்து அது கூடவே போகும் வரும். முன்னால் ஏதாவது ஆபத்து இருந்தால் கூட இதுதான் போய் பார்த்து அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். முதலில் தான் இல்லை. ஆமாம். அப்போ அதே மாதிரி அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய குட்டிகள் இருக்குது இல்லைங்களா, குட்டிகள் வந்து பெரும்பாலும் ஆண் யானையாக இருந்தாலும் சரி பெண் யானையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு 12லிருந்து 15 வயது 15 அதுக்குள்ளே வந்து மெச்சூர் ஆயிரும். அப்படி மெச்சூர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அந்த இனப்பெருக்க காலம்னு சொல்லுவோம்.
அந்த நேரங்களில் இன்பிரீடிங் ஆகக்கூடாது. ஒரு குரூப்புக்குள்ளே குரூப்புக்குள்ளேயே இன்பிரீடிங் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால சிஸ்டர் பிரதர் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த ஆன்டி எலிஃபென்ட் என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆண் குட்டி யானைகளை விரட்டி விட்டுரும். காட்டுக்குள்ளே விரட்டி குரூப்புக்குள்ளே இருந்து வெளியே விரட்டிடும். அந்த யானை சாரி ஒற்றையான் அது ஒத்தையாக சுற்றுங்க. ஒத்தையாக சுற்றும். அதே மாதிரி விரட்டி விடுற அன்னைக்கு வேறொரு குரூப்பில் வேற ஒரு குரூப்பில் இது வந்து கரெக்டான இன்னொரு 5 இயர்ஸ் வரைக்கும், ஒரு 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் வரணும். நல்ல மஸ்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஆகிற வரைக்கும் அது வந்து அப்படியே அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்குங்க. ஆமாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஹீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப்பில் வேற ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய பெண் யானை குட்டியும் வந்ததுன்னா ரெண்டும் சேரும். அப்படியே அப்படியே அந்த இன்னொரு கூட்டமாயிரும், புது கூட்டமாயிரும், குரூப் ஆயிரும். அப்படித்தான் புதிய அந்த மாதிரி தாங்க. அதே மாதிரி யானையினுடைய பிரசவ காலங்களையும் அந்த ஆன்டி எலிஃபெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய யானை தான் அதனுடைய தலைமையில் தான் பிரசவம் நடக்கும். அதெல்லாம் சுற்றிலும் மற்ற யானைகள் நின்றுக்கும். இந்த யானை தான் பாதுகாப்பாக இருந்து அதனுடைய குட்டி வந்து பிரசவிக்க காலம் வரைக்கும் அது கூடவே இருக்கும். ஆமாம், குரூப்பாக இருக்கும், கூடவே இருக்கும். அப்போ நம்மளிപ്പോൾ ஒரு குரூப் ஒரு சின்ன யானையை விரட்டி விடுன்னு சொல்லி. ஆமாங்க. அந்த யானை ஒற்றை யானை மாறுபா? ஆமாம், ஒற்றை யானையாக மாறும். சில வேளைகள் அது வந்து ரொம்ப ஃபெரோசிஸ் ஆகும். கண்டிப்பாகும். ஏன்னா சிலது வந்து அது அப்படியே அது நேச்சராகவே வாழ பழகிடும். சிலதுக்கு கோவம் வரும். குரூப்லேருந்து நம்மளை விரட்டிட்டாங்களே, ஒற்றப்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கோவம் வந்ததுன்னா அப்போ அது என்ன செய்யும், மற்ற யானை கூட சண்டை போடும். வேறு ஏதாவது ஆள்கள் வந்ததுன்னா அவங்க போய் அட்டாக் பண்ணும். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியதும் உண்டு.